Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sımma amma ba'du, assalamu alaikum. Urmatlı ağayniler, ejeke karandaşlar. Jaratkan Allah Taala bizdi adam kılıp jaratıp, adamdardın arasından imandı kılıp, İmandıqların arasından süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmet kılgandığı için çeksiz şükür maqtawlar bolsun. Jana süyüktü Peygamberimiz Muhammed Habib sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Taala'nın salavatı salamı bolsun. Hormatly agayniler, en algaç bardığınızdardı ıyık Ramazan ayı menen kutuktap, Jaratkan Allah Taala'dan jalvarıp suranıp keterim. Allah Taala ar biribizin ömrübüzge bereke bersin. Üy-bilebizge, mal mülklerimizge bereke bersin. Arkanday asmandan düşkön jerden çıkkan kırsık balelerden saktagan bolsun. Elibizge ıntımaktуулuk, dostluk, birimdik, ıraşkerliklerdi nasip etken bolsun. Hormatly musulman bir tugandar, bugünkü tüz efirdi uyuşturgan Adep Başatı Progressivdi fonduna jana aga demewçilik kılgan agaynilerini, enilerimiz, ejeke karındaşlarыбызга razıçılık bildirip ketemin. Jaratkan Allah Taala sizlerдин dagы kılgan emgegiңiздерди kabul kılsın. Kanday jakşı oy maksat tilekteriңиздер bolsa, Allah Taala maksat tilekteriңizge jetkilgen bolsun. Albatta sizlerдин mehnetiңиздер zor. Elge bolgon, dinge bolgon kızmatыңızlar öte zor. Hiç kaçan tekke ketbeyt. Sizler Allah menen bolgon soğda kılıp atasızlar Allah Taala menen. Oşol jerde bugünkü temanı başlardın aslında bir okuyany ayta keteyin. Amerika Koşma Ştatlarında bir jaş jigit ekonom faktı öte jakşı okup, jakşı mıktı bütüp özünün üy bülösüne kaytıp keledi. En jokorku oku jayda okup, andan keyin üyüne kaytıp keledi. Üyüne kaytıp kelgende atası soda satık menen alek bolgon kişilerden eken, daima холодильник, elektroplitalardı, stиральный maşina, kir жугуч maşinalardı satıp жүрүмө alekten etken. Күндөрдөн күн өтүп жанагы жигит байкаса атасы ай сайын башка bir адамдарга bir кайрым иштерди жасап, kede bir холодильнигин берип коет экен, kede болсо sadakaga, жетим жесирлерге, колунда жоктолго холодильник болуп коет экен, kede kir жугуч машина, келете башка плитаны. Аны байкаган оğlu atasına кайрылып, атакем, эгер биз мындай кыла турган болсок, мына мен эсептеп чыктым, эгерде мындай кыла турган болсок, биз бул саудабыздан эч качан пайда таппайбыз, бул саудабызда зыянга учурайбыз деген экен. Дегенде атасы акырын жылмайып коюп, oğlum men sağa bir suroo bereyim. Oşol surooga siz жооп берип койчу дейт. Sen жооп берип койчу дейт. Oğlu makul degenden atası kayırıp aytat. Oğlum koy köptörölöbü je it köptörölöbü deyt. Tuğlabı deyt. Koy köp tuğlabı je it köp tuğlabı dep suroo beret. Atası ekilenbey turup janagı oğlu ары beri жооп beret. Albatta it köp tuğulat. It bir жылда 2 жолу туа турган болсо, ал bir жолу тууганда 5-6dan туат. Ал эми кой bir жылда 1 жолу туса, ал дагы 1 же 2 козу болот деп жооп берет. Кайра атасы сөзүн ары ала улантып суроо берет. Улум, адамдар ошо койду көп союп жейби, же итти жейби дегенде кайра улу таңыркап жооп берет. Бул атасынын эмне максаты бар экендигин дагы түшүнбөйт. Oğlu aytat, albatta adamlar koydu köp soyup jeşet, itti jebeyt degende kayra suroo beret. Kayra suroo berse, hazır uçurda жердин betinde koy köppü je it köppü dese, koy köp dep kayra жооп берет. Ошондо atası taң kalış menen tаңыркаган oğlunun kayrılıp aytat. Ошол эгерде sen aytkan söz tuğra bolgondo, sen aytkan söz tuğra bolup, janagı менин ушундай бергеним менен зыянга учурай турган болгонубузда жердин бетинде эч качан кой көбөймөгөн меселе дейт. Анткени
Койду biz жей турган болсок, bir жылда bir жолу туула турган болсо, ал кантип көбөйүп кетсин дейт. Ит көбөйүш керек эле дейт. Бул ошол берилген кайрым садакалардын берекесинен, ошондой Аллах Таала менен болгон сооданын берекесинен ал жер бетинде койлордун саны көп дейт. Муну сага дейт эч бир университет, эч бир жогорку окуу жай сага үйрөтө албай турган бир нерсе дейт. Ошон үчүн сиздердин дагы салымыңыздар, агайынылар, эжеке карындаштар өтө зор. Аллах Таала иншалла бул дүйнө жана акыретте сиздерге анын ордун кайра толтуруп берет. Эми негизги бүгүнкү бизге берилген темага кайрылып кете турган болсок, албетте бул тууралуу биздин улуу устаздарыбыз айтып өтүп кеткен, бирок ыймандуу киши катарында, ошол дин жолунда жүргөнүбүз катарында Аллах Таала биз менен сиздерге буйрган эскерткиле, эскертүү момундарга пайда берет деген аяттын негизинде бир сыйра кайра ошол орозо тууралуу эскертип өтүп кетмекчибиз. Орозонун фазилети, орозонун фарздыгы тууралуу жана орозону эмне бузат, эмне бузбайт, орозодо эмне макрух, эмне адал, эмне рухсат эмес экендиги тууралуу бир сыйра айтып өтүп кетели. Урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан айынын орозосун тутуунун фазилети тууралуу жокоруда айтканымдай албетте өтө көптөгөн сооптору бар. Аны алымдарыбыз айтып өтүп кеткен. Бирок урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Талха бин Убайдилла радыйаллаху анху риваят кылган бир хадис келет. Эки киши Бали деген уруудан эки киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламнын менен чогуу жоолорго чыгып жүрүшөт. Өтө бири аракетчил болуп, дайыма жоого чыгып катышып, күндөрдүн биринде шейит болот. Экинчиси болсо bir жылдан кийин бул дүйнөдөн коштошот. Ошондо коштошот. Талха бин Убайдилла разыяллаху анху күндөрдүн биринде түш көрөт. Түш көрсө бейиштин эшиги ачылып, эң алгач, эң биринчиден болуп, жанагы bir жыл кийин шейит эмес, жөн эле табигый өлүм менен бул дүйнөдөн коштошкон бир тууган Бали уруудан болгон киши бейишке алдын ала кирет, анын артынан анан жанагы шейит болгону кирет. Ошондо бул киши ойгонот, таңыркап, таң калат. Бул киши шейит болсо, бул киши мындай эле жөн эле өлүм менен өлсө, эмне себептен бул киши bir жыл кийин бул дүйнөдөн коштошду, тигиси шейит болду, эмне үчүн бул алдын бейишке кирип атат деп таңыркап, эртеси пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламнын жанына келип, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып суроо берет. О Аллахнын элчиси, ушундай Бали уруудан эки киши бар эле. Бири шейит болду, бири жөн эле табигый өлүм менен bir жылдан кийин өлдү. Мен түшүмдө көрсөм, биринчи bir жылдан кийин өлүп кеткен, өлгөнү киши бейишке кирди дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мунун эмнеси таң калыштуу? Мында эч бир таң кала турган нерсеси жок. Анткени бул киши bir жыл жашап, bir орозо тутпады беле, 600 рекет таравих намазын окубады беле деп жооп берет. Урматтуу агайнылар, биз менен сиздер азыр ушундай ыйык Рамазан айында турабыз. Шейиттен алдын, шейиттин астында бейишке кире турган бир айынын ичинде турабыз. Аллах Таала туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Ошондой эле кайсы нерсенин сообу көп болсо, албетте анын, урматтуу агайнылар, анын жазасы дагы катуу болот эгер аткарбасак. Күндөрдүн биринде сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам түш көрөт. Түшүндө көрсө эки киши келип, колтугудан калып жетелешет. Жүрүңүз деп чогуу жүрөт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Барып бир аябай аскага барып такалып калышат. Ошол жерде жанагы эки киши кайрылып түшүндө көрүп аткан кишилер эки периште болгон. Алар айтышат. Sen mana toğga çık, toğdun başına çıkışınız gerek, kötörülüşünüz gerek uşul toğdun başına degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Bul toğga çıkıp ayabay kıyın, men buga çıka albayım degende janagı perişteler aytat, түшүнө kirgen kişiler. Biz sizge жеңил kılıp berебиz, sen çıka ver degende kıskası toğdun başına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkat. Toğdun başına çıkkandan keyin oşol jerde ayabay jaman katуу ündör ugulat. Ündör uğulganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taңыркап, bul emne degen ün degende janagı eki kişi aytat. Bul tozok elinin ünü deyt. Tozok eli kıynalıp atkandыкtan, kıykırıp çıngırıp atkandыкtan ündörü deyt. Kayra jolдорун арын ала urantышат. Urantıp ketip baratkan kezde kokustan kayra bir şıyrактарынан, балтырларынан илинип,
Eyектeri эки жакка жырылып, беттериден кан агып жаткан кишилерди көрүп калат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо кайрылып, жанагы эки кишиден сурайт. Булар эмне себептен булар мындай азапка кабылган? Булар кандай кишилер деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суроо бергенде, жанагы эки периште айтат. Булар Рамазан айында үзүрсүз озачар боло элек оздорун ачып алган адамдар дейт. Урматтуу агайнилер, урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде орозо тутуп жатып, орозо туткан адам озачар болуудан мурун үзүрсүз оозун ачып алган кишинин күнөөсү, азабы мынтип боло турган болсо, эми ден соолугу таза болуп, соо болуп туруп, Рамазан айыны толугу менен орозо тутпаган инсандар, Рамазан айында көзүнө жаш албаган инсандардын азабы кандай болсун? Аны ар бирибиз өзүбүз ойлоп байкап көрөлү. Эми урматтуу агайнилер, негизги максатка кайталы. Биздин орозо деген сөзүбүз араб тилиндеги саум деген сөздөн келип чыгат. Саум деген сөздүн лексикалык, мындайча айтканда сөздүктөгү словарный переводу болот, ошондой эле терминологиялык шариаттагы котормосу болот. Саум деген сөздүн лексикалык переводу, котормосу бул тыйылуу, тыйылуу деген, токтолуу деген, токтоо деген маанилерди туюнтат. Мисалга бир адам өзүнүн тилини сүйлөбөй койсо, тилин саум деп аталат, орозо деп аталат араб тилинде. Бирок терминологиялык мааниси бул чыныгы таң аткандан баштап күн батканга чейин орозо тутуу ниети менен жешти, ичишти жана жынстык катнашты таштоодо орозо деп коет. Эми Рамазан айында орозо тутуу качан парз болгон? Рамазан айында орозо тутуу хижри жылдын жыл санагы менен 2-чи жылында, башкача айтканда Hicrattan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Madinaga köçkönden keyin 622 жылы köçkön. 1,5 жылдан keyin Şaban ayının 10. gününde 10. çislasında farz bolgon. Bul turalı İbn Carir rahmetullahi aleyhi özünün tarih kitabında, oşonda ile İbn Kasir rahmetullahi aleyhi dagın özünün Al-Bidaya ve Nihaya attu tarih kitabında bayanda ötkün. Birok daima bizge bir suroo berip kelişet. Ramazan ayında orozo tutu farz bolgongo çeyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar orozo tutuşkanbı, je tutuşkan emesbi, kandaydır bir orozalarga farz bolgonbu, bolgon emesbi degen suroo turalar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında tışkarı Ramazan ayı farz bolgongo çeyin sahabaları menen çoğu ar bir aydın 13. 14. 15. çislolorun orozo tutkan jana oşondo ele Aşura gününde orozo tutkan. Birok oşol kündörü orozo tutuu farz bele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga sahabalarga je sünnet bele je mustahab bele degen tuuralı alimdarыбыздын türdүү көз караштары болгон. Биздин мазхабтын көз карашы боюнча Рамазан айында орозо тутуу фарз болгонго чейин жокоруда аталган Ашура күнүндө жана ошондой эле 13. ар бир айдын 13. 14. 15. силасында жанагы Айямул Биз деп коет. Ак түндөр. Ошол күндөрдө орозо тутуу фарз болгон биздин мазхабтын көз карашы боюнча. Бирок Имам Шафии рахматуллахи алейхинин пикири боюнча ал күндөрдө орозо тутуу сүннөт амалдардын катарына болгон. Биздин мазхабтын далили, ошол фарз экендигине далили Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын төмөнкү хадистери. وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن أمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال Abdurrahman ibn Maslama özünün bayekesinin rivayet kılıp aytat. Aslam degen uru Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin canına kelişti. Kelgen kezde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alarga kayırlıp aytты. Sumtum yavmakum hada. Seler oşuro gününde orozo tuttuңар bele degende tigiler kayırıp cevap berişti. La biz orozo tutkan emesbiz degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Fa atimmu baqiyata yawmikum waqduh. Seler günüңөрдү keçke jetkirip andan ki bunun kazasını atkargıla degen. Bu hadisi Abu Davud rahmetullahi aleyhi rivayet kılgan. Başka bir hadiste kelet Salama İbni Akva degen sahaba aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aslam uruğudan bolgon bir kişiге aytты. An azzin fin nas. Sen adamlarga bar jariya kıl. Anna man kana akala falyasum baqiyata yawmihi.
Kim bugün oroza tutpay, oğuz açık olup bir neseni cep koygan bolsa, keçke derim oroza tutsun, eşteke cevesin. Wa man lam yakun akala falyasum. Kim eşteke ceylik bolsa anda oroza tutsun. Fa innal yawma yawma aşura, ankeni bugünkü gün bol aşura günü deydi. Bu iki hadistin jıyıntığında korutundu kılıp ayta turgan bolsak, urmatlı ağayniler, hiç bir farz emes nersenin kazası, farz jana vacipten başka nersede kaza yok. Mına oşul sebepten uşul jerde vaqduhu de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazaсын atkargıla, je bolosam uşul күндө oroza tutkula dep buyurgandığı, bol Ramazan ayı farz bolgongo çeyin oşul aşura gününde oroza tutuunun farz ekendigine dalil bolot. Al emi janagı 13-cü, 14-cü, 15-ci çılalarda oroza tutuunun farzlığı tömönki hadis menen bekitilgen. Wa an ibn Milhan an abihi qala kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'muruna an nasumal bid 13 ve 14 ve 15 ravahu Abu Davud. İbn Milhan'ın oğlu özünün atasından rivayet kılıp aytты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizdi ak gündörü oroza tutuğa buyurat edi. Alar 13-cü, 14-cü, 15-ci çılalar dedi. Mana bu hadisten dağın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizdi buyurat edi degen jeriden jıyıntıktap bizdin alımlarımız, Hanafi mazhabının alımları oşol 3 gündü oroza tutuğunun farz ekendigin emne kılışkanına dalil keltirişken. Demek Ramazan ayı farz bolgongo çeyin oşol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen sahabaları farz katarında Aşura gününde janagı 3 günde oroza tutup жүрүшкен eken. Urmatlı Müslüman bir tuğandar emi kayra kaytalı. Demek Ramazan ayında oroza tutu Kur'an, sünnet, icma menen farz bolgon. Kur'an, sünnet, icma menen. Kur'an menen degende Allah subhanahu ve taala keremetli Kur'an-ı Kerim'nin Bakara suresinde aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettekun. O imandolar, silerden murunkularga oroza tutu farz bolgonu siyaktı silerge dağın oroza tutu farz boldu. Silerden oңолууңар üçün, silerden tiliңердин saqtalуу üçün, silerden adep ahlаңардын oңoluu üçün, silerden kulk minözüңөрдүн жакшырышы üçün, kıskası silerden takva bolууңар üçün dep Allah Teala buyurgan uşul ayat. Jana oşonda ele uşul ele bettin Bakara suresinin uşul ele bettin tömönüreginde aytat. Faman şahida minkum şahre falyasumuhu. Demek silerden araňardan kim Ramazan ayına kübe bolsa, den soluğu soğ, çın bolup, üyünde olup, den soluğu soğ bola turgan bolsa, anda uşul күндө Ramazan ayın oroza tutsun degen. Mına uşul eki ayat menen Ramazan ayında oroza tutu farz bolgon. Al emi sünnet menen farz bolgondugu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ataklı hadis bardığız bileviz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan Buniyal İslam ala 50 İslam'da 5 nersenin üstüne kurulgan. Anın en birincisi şehadati en la ilahe illallah. Allah Teala'dan başka sığınığa tatıklı zat yok degen. İkincisi ikamis salat, namazda turguzu, ita-i zakat, zekat veriyor. Ve savmir ve hiccul bayt, acılık kılı ve savmir Ramazan jana acılık kılı deb ve savmir Ramazan ayında oroza tutuğu degen. Oşonda ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin başka bir hadisinde kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haccatul vada koştoşu acılık kılığında mınday dep kayılgan adamlarga ayyuhan nas o adamlar ubudu rabbakum sizler жаратуучуңарга кулчулук кылгыла анын ага iman келтиргиле анын буйруктарын аткаргыла sallu hamsakum 5 wagt namazыңарды окугула wa sumu shahrakum Ramazan ayındагы орозоңорду туткула wa hujju bayti rabbikum sizler жаратуучуңардын үйүгө ажылык кылгыла wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusakum çın jüröktön baylığыңардын zeketin belgile tadkhulu jannata rabbakum anın sыйлыгы sizlerдин жаратуучуңар özünün süyüktүү kulları üçün beyişine kirүү dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan eken. Mına uşul hadiste dagın sumu shahrakum Ramazan ayını oroza tutkula degen buyruktan bizdin alımlarımız Ramazan ayında oroza tutuunun farzlığını dalil kılışat. Oşonda ele icma menen dep ayttık. Ankeni uşul sahabalar, tabiinler bizdin doğurga çeyin Ramazan ayında oroza tutu farz emes degen bir dağın alım çıkkan emes. Oşonu icma dep koyat. Bardık alımlar bir pikir menen, bir doğuş menen Ramazan ayında oroza tutuunu farz deşken. Emi Ramazan ayında oroza tutuunun özünün şartları olur. 3 tür şartı var. Kimge
Birincisi şartı vucubihi. Kimge farz bolot? Ramazan ayında oroza tutup kimge farz bolot dese en algaç Müslüman boluş gerek. Müslüman bolup İslam mamleketinde, Müslümanlar yaşagan mamlekette yaşaş gerek. Je bolboson kapırlardın mamleketinde yaşagan bolup İslam'da kabul kılsa, oşol Ramazan ayında oroza farz dep biliş gerek. Başkaça aytkanda, Ramazan ayında egerde İslam mamleketinde, misal Kırgızstan siyaktı mamleketlerde egerde biz Ramazan ayı kelse bizdin bilbegendigimiz Ramazan ayında oroza tutup farz ekendigin bilbegendigimiz bol üzür bolup eseptelbeyt. Sözsüz türde Müslümanlardan arasında yaşagan ar bir adam, Müslüman mamlekette yaşagan ar bir adam bilevi bilbeybi oroza tutuş gerek. Oroza tutbasa al üzürlü kabul kılbayt. Men bilbedim, men bilbeytikemin Ramazan ayında oroza tutup farz ekendigin dese kabul kılınbayt. Alemi kapırlardın mamleketinde yaşagan Müslüman adam İslam'da kabul kıla turgan bolsa, al kişi oşol Ramazan ayında oroza tutup farz ekendigin bilbese aga üzür bolup eseptelet. Kiyin bilgenden kiyin ötken doğrunun kazasın dagın janağı bir kança vakıtka çeyin oroza tutbay kalıp жүрген bolsa, al kündördün orozaсын tutup beri al kişiге mildet bolboyt. Ankeni şariatta bilgenden kiyin gana şariattın hükümleri jüktelet. Ekinci şartı urmatlı agayniler Ramazan ayında oroza tutup farz bolu üçün. Bul akıldı olu. Cindi, başkaça aytkanda cindi kişiге millet emes. Biroq cindi kişi eğer Ramazan ayının başında cindi olup жүрüp ortasında je ayağında esine kelip kalsa, akıllı kayra jayına kelip kala turgan bolsa, ötken kündörünü büt bardığını kazasını tutup beri al kişiге mildet bolot. Al emi egerde toluğu menen cindi olsa, Ramazan ayı kirelek cindi olup kaldı. Oşo oydan Ramazan ayı çıkkanга çeyin oşol cindiligi ulanıp, andan keyin ayıga turgan bolsa, al kişiге oşol Ramazan ayının orozosunun kazasını tutup beri mildet bolboyt. Biroq dagın bir şartı val buluq. Buluq deyt, balagatqa jetken boluş gerek deyt. Balagatqa jetүү degende jaş baldarga, balagatqa jeteлектерге mildet bolboyt Ramazan ayında oroza tutup. Biroq adaptasiya, janagı könügü üçün, үйrөнүү üçün eger oroza tutuşsa, anın paydası var, ziyanı jok. Albatta öte çoң paydalары var. Namaz siyaktı. Balagatqa жетти degende adamlar türlü түшүнүктө. Muну dagın kичине айтып өтүп кетели кыстырма кылып. Balagatqa жетүү эки түрдө болот. Мисалга, балдарды, кыздарды өзүнчө кылып айталы. Эгер уул балдарды айта турган болсок, balagatqa жетүү эң эрте балдар 12 жашта balagatqa түшүркөө аркылуу balagatqa жетүүлөрү мүмкүн. Ал эми эгерде 12 жашында түшүркөөдү, 13-үндө болбоду, 14-үндө болбоду, 14 жашында дагы болбоду, анда 15 жашында бул жаш менен balagatqa жетти деп эсептелет. Ошол 15 жашынан баштап ал кишиге ал balagatqa жетти деп эсептелет. Ramazan ayında oroza tutуу жана намаз окуу жана башка ибадаттар анын мойнуна фарз болот. Ал эми кыздар болсо, эң эрте этеккир көрүү аркылуу 9 жашында balagatqa жетүүлөрү мүмкүн. Эгерде 9 жашта этеккир көрбөсө, ошентип улана берсе, этеккир көрбөсө, жанагы башка аламаттары бар. Эми аны бул жерде бардыгын айтып өтө оор болот, кыйын болот. Ошо башка аламаттары бар. Алар дагы табылбаса, кыз дагы 15 жашка жеткен кезде balagatqa жетти деп эсептелет. Ошол кызга дагы, балага дагы эгер аламаттары табылбаган кезде 15 жаштан balagatqa жетти деген өкүм чыгарылат. Хоп. Бирок ушу жерде айтып кете турган нерсе, эгер ошол жинди киши, күндүз эсине келип калды. Акылы жайына, ордуна келип, кайра акылга кирип калса, же жаш бала, balagatqa жетелек бала, мисалга 10 жашар бала, 11 жашар бала түшүркөп күндүз balagatqa жетип кала турган болсо, анда ал кишилер эртеден ошол калган күндөрүнү, калган канча саат болсо, ошол сааттын ичинде жебей, ичпей кечке дерим жетүүлөрү важип болот. Мисалга айталы, саат күндүзгү 10-да дейли жаш бала balagatqa жетип калды. Ошондо кечки саат 8-ге чейин эчтеке жебеш, ичпеш керек ал. Кадимкидей орозо туткан адамдарга өзүнү салыштырып, кечке дерим жүрүш анын мойнуна важип болот. Ошондой эле жинди кишини айтсак, эгерде саат 10-11лердин ченинде айталы, кайра акылы жайына келип калып, кайра өзүнө келип калса, ал кишиге дагы ошол оз ачарга чейин эчтеке жебей ичип туруу важип болот. Орозо туткан адамдарга өздөрүнү окшотуп. Экинчи түр шарты
Ошону жанагы жокордагы шарттар табылгандан кийин эми аткаруу милдет болуу үчүн шарттары. Аткаруу мойнубузга милдет болуу үчүн кандай шарты бар десе, эң биринчи шарты вужубил ада деп коет. Ошол аткаруунун милдет болуунун шарты ассиха, ден соолуктун сол болуусу. Ден соолук таза болуш керек, чын болуш керек. Андыктан фала яжибу ала маридин хафа зиядата ау ибтаал бур'i ау фасада узвин. Андыктан оорулуу киши мен ооруум күчөп кетет, же айыгуум узарып кетет, же болосо бир мүчөмө зыян тийип калышы мүмкүн, же жаным кыйылышы мүмкүн деген коркунучтары болсо, ал кишиге орозо тутуу милдет эмес. Анткени Аллах Таала кереметтүү Кур'ани Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ин кунтум марада ау ала сафарин фа иддатун мин айямин ухар." Эгер силер оорулуу болсоңуздар, же болосо сапарда болсоңуздар, анда башка күндөрдөн тутсаңыздар дагы болот деп Аллах Таала эрк берген мындай кишилерге. Мына вамислуху, мына ушул оорулуу киши сыяктуу эле оорулуудун караган дарыгердин өкүмү дагы ушундай, урматтуу агайындар. Эгерде оорулууду караган дарыгер, мисалга врач дейли, врач орозо тутуп алдан тайгандыктан, эгер орозо тутса алдан тайып калуудун коркунучу бар болсо, эгер ал алдан тайуу аркылуу жанагы ооруп калган адамдарды караганга эч ким жок боло турган болуп, тигилер бир зыянга учуроонун коркунучу боло турган болсо, дарыгерге дагы ушундай учурда оозун ачып алууга шарият уруксат берет. Аламдарыбыз бул тууралуу китептерде айтып кеткен. Эгерде жанагы кароосуз калып калат, өлүп калыштардын коркунучу болсо, ооруган кишилердин жанагы дарыгер кишибиз орозо тутканда алсырагандык себебинен аларды карай албай калган болсо, карай албай калса, анда ошол дарыгерге дагы шарият уруксат берет оозун ачып алууга. Экинчиси ал икома дейт. Икома дегенде жергиликтүү болуу. Башкача айтканда мусапырга милдет эмес. Сапарда жүргөн адамга Рамазан айында орозо тутуп тутпоого шарият эрк берген, жокоруда айткан аят менен. Бирок ошол мусафирга эгерде зыяны жок болсо, эч бир кыйынчылык жок болсо, эч бир мындайча айтканда коркунуч жок боло турган болсо, кыйналып калам деп, анда мусафирга орозо тутуу жакшы биздин мазхабтын көз карашы боюнча. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Сахих Муслимде келет, Аби Саиди Худри разияллаху анхунун хадиси мындай мынтип айтат. Аби Саиди Худри: "Кунна нагзу ма Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам фи Рамадан." Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен чогуу Рамазан айында жоого чыкчубуз. Фаминна сои ва миннал муфтир. Биздин арабыздан кээ бирибиз орозо туткан болчу, кээ бирибиздин оозу ачык эле дейт. Фала яжиду соиму алал муфтири ва алал муфтир ала соими. Ошондо жанагы орозо туткан адам оозу ачык адамды, же оозу ачык адам орозо туткан адамга эч бир ачууланбайт эле, эч бир аны тыйбайт эле, ага бир мындай болбойт деген сөздү айтпайт эле дейт. Ярауна анна ман важада кувватан фасама фа инна залика хасанун. Алардын бардыгынын көз карашы боюнча кимдин күчү болсо, ал күчү бар адамга, ошол орозо тутууга күчү жетип, эч бир алсырап калуунун коркунучу жок болгон адамдарга орозо тутууну жакшы деп билишет эле дейт. Ва ярауна ман важада дафан фа афтара фа инна залика хасанун. Эми ошолор араларында кимиси алсырап калып оозун ачып алган болсо, ага ошол оозду ачып алууду жакшы деп билишет эле дейт. Мына ошол хадистин негизинде биздин мазхабтын көз карашы боюнча сапарда орозо тутуу, эгерде зыяны жок болсо, эч бир кыйынчылыгы жок боло турган болсо, сапардагы адамга оозун ачып алууга шарият уруксат берет. Бирок бул жерде дагы айта кетчү нерсе, эгерде жанагы оорулуу адам күндүз айыгып калды, же болосо сапардагы адам күндүз үйүнө келип калды, жокоруда айтканыбыздай, мисалга мусафир адам саат 10-да үйүнө келип калса, оозу ачык абалда үйүнө келип калса, жергиликтүү тургун болуп калса, анда ошол кечке дерим оозуну ачпай орозо туткандарга сыяктуу жүрүшү бул важип болот мойнуна. Ошондой эле ооруп калган адам дагы эгерде айыгып кете турган болсо, Аллах Таала шифа берип күндүз, ал дагы кечкелерим орозо тутуучуларга өзүнү салыштырып, эч нерсе жебей ичпей кечкелерим жетиши анын мойнуна важип болот. Үчүнчү түр шарты, урматтуу агайнилер, шарту сихатил ада дейт. Ошол биздин аткарган орозобуз, тутуп аткан орозобуз дүрүс болуу үчүн төмөнкү шарттар табылыш керек. Биз мына орозо тутууну баштадык. Кандай шарттар керек? Эң биринчи шарт бул ниет. Ниет кылышыбыз керек.
Niyet деп бұл жүрек менен ар бир адамның жүрек менен мен орозо тутам деп билүүсүн айтат. Мен мана бүгүн орозо тутам деп адам жүрөгүндө айтып кое турган болсо, ошол орозо болуп эсептелет. Бирок ошону тил менен айтуу, мен эртеңги күнгө Кудай Таала мага фарз кылган эртеңги күндүн орозосун тутууну ниет кылдым, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дей турган болсо, бул сүннет болот. Тил менен айтып ниет кылуу сүннет. Же болсам арабчасын билген адамдар арабчасын айтып койсо дагы болот. Араб тилинде билбегендери кыргыз тилинде эле айтып кое турган болсо дагы жетиштүү боло берет. Бирок бир айта кетчү нерсе, урматтуу агайлар, ошол ар бир күнүндө жаңыдан ниет кылып туруу биздин мазхабтын көпчүлүк алымдарынын көз карашы боюнча, өзгөчө биздин мазхабтын алымдарынын пикири боюнча ар бир күнү үчүн жаңыдан ниетти жаңыртып туруу шарт. Кээ бир алымдардын, кээ бир мазхабтардын көз карашы боюнча Рамазан айынын башында бир жолу ниет кылып койсоңуз, ошол ойдон Рамазан айында ниет кылбай койсоңуз жетиштүү боло берет деген сөз бар. Бирок ал сөзгө биздин алымдарыбыздын көпчүлүгү фатва беришкен эмес. Ошон үчүн ар бир күнү биз ниет кылганыбызда жаңыдан ниет кылып турушубуз керек, ар бир күнү үчүн. Албетте Рамазан айында биз сухур жейбиз, саарлык жейбиз. Ошол саарлык жегенибиз дагы ошол ниет кылуу болуп эсептелет. Бирок ошол убакыт, ниеттин убакыты качан десе, мисалга эртеңги күндүн орозосуну мана бүгүн күн баткандан кийин, оозачар болгондон кийин мен эртең орозо тутам деп ниет кылып койсоңуз жетиштүү болот. Эртең, эгерде бүгүн ниет кылбасаңыз, эртең таң атып кете турган болсо, чак түшкө чейин ниет кылып койсоңуз да эле жетиштүү боло берет. Ошондой ниеттин убакыты эмне экен? Күн убакыт баткандан баштап, эртеси чак түшкө чейин. Ушул аралыкта эгерде эчтеке жеген болбосок, албетте таң аткандан кийин эчтеке жеген болбосок, ушул убакыттын аралыгында биз эртең орозо тутам деп койсок да эле жетиштүү боло берет. Экинчи, биздин ошол туткан орозобуз дүрүс болуу үчүн этеккир менен нифастан таза болуу керек. Мындайча айтканда, Рамазан айында орозо тутуп жаткан кезде кокустан этеккир болуп калса, эжеке карындаштарыбыз же төрөп нифас болуп кала турган болсо, анда орозолору бузулуп калат, алар кийин казасын өтө беришет. Мына ушинтип 3 түр шарттары бар. Эми оозду ачууга болгон рухсаттар тууралуу кичине сөз кылсак, үзүрлөр тууралуу. Жокоруда кээ бирин айтып кеттик. Мында төмөндө дагы улантып кетели. Ошол оозду ачып алууга болгон рухсаттардын бири жокоруда айттык, мусафир болсо, оорулуу болсо ооз ачууга болот. Жанагы дарыгерлерге рухсат берилет, эгерде жанагы ооруп калгандар кароосуз калып, аларга бир зыян жетүүнүн коркунучу болсо. Эми ошондой эле үзүрлөрдөн аялдын кош бойлуу болуусу же төрөгөн аялдын баласына сүт берүүсү дейт. Эгерде ушулар ойлорунун көпчүлүк бөлүгү менен тажрыйба аркылуу же бир ишеничтүү мусулман, толук жакшы мыкты билген врачтын айтуусу менен өзүнө же төрөгөн уулуна зыян жетүүнүн коркунучу болсо, ушундай кишилерге ооз ачууга рухсат берет шарият. Кош бойлуу аялдарга же сүт берип жаткан аялдарга ойлорунун көпчүлүгү менен тажрыйба аркылуу, мисалга ар бир адам тажрыйбасы менен билет, аламаттары менен, белгилери менен билет, же мусулман толук мындай мыкты дарыгердин айтуусу менен ушул орозо тутсаң сенин ден соолугуңа мунун зыяны бар, же болбосо сенин балаңа зыяны тийиши мүмкүн дей турган болсо, ошондой адамдарга, ошондой апаларыбызга, эжеке карындаштарыбызга рухсат берилет Рамазан айында орозо тутпоого. Бирок жанагы дарыгерлик тажрыйбасы начар болгон, мындайча айтканда чоң врач эмес, мыкты мындай врач болбой турган болсо, андай кишинин сөзүнө ээрчүүгө болбойт. Ошондой эле динсиз, динди тутунбаган дарыгердин сөзүн дагы бул маселелерде алынбайт. Динди тутунбаган, динди билбеген, дин тууралуу маалыматы жок болгон, түшүнүгү жок болгон адамдардын дарыгердин сөзүнө алып туруп, мына оозду ачып алууга шарият рухсат бербейт. Имандуу, мыкты дарыгердин сөзү менен гана ооз ачууга шарият рухсат берет. Эми андан дагы бир үзүрлөрдүн бири бул чаңкап калып, чаңкоодон же ачка калуудан, өлүп калуудун же акылын жоготуудун коркунучтары болгон кезде дагы бул үзүр болуп эсептелет да, мындай кишилерге дагы ооз ачууга шарият рухсат берет. Ошондой эле жашы улгайгандыктан, аябай картаң жашка жетип, карыя болуп, мисалга орозо тутууга такыр алы жетпей калган кишилерге дагы, мындайча айтканда, күчү жок орозо тутууга мүмкүнчүлүгү жок боло турган аябай жашы улуу кишилерге шарият ооз ачууга рухсат берет. Бирок мындай кишилер, ушул акыркы түр киши, жанагы картаң кишилер, орозо тутууга алдары жетпей турган кишилер,
оздоруна ачышат. Ар бир күнү бир мискинге, бир колунда жок жетим жесирге, бир кедей кембагалга питир садакасынын өлчөмүндө садака берип турат. Мисалга быйыл питир садакасын эгер 35 сом деген болсо, ошол 35 сомдон ар бир күнүгө берип турат. Эгерде колунда бар болсо, албетте, колунда бар болсо ар бир күнү берип турат. Ал эми эгерде колунда жок болсо, ушундай карыялар болсо, алардан бир гана жолу бар, Кудай Тааладан мен орозо тута албадым деп кечирим сурашат. Аллах Таала ушинтип алардын үзүрлөрүнү кабыл кылат. Ошол ушул нерсеге, ушулардын эле катарына дагы немелер дагы кирет. Жанагы айыкпаган оорулар бар. Айыкпаган. Такыр Аллах Таала дарыгерлер, эми ушундай бир оору берип койгон дарыгерлер айтышат, буну оорудун айыгуу жок, бул ойдан арууга болбойт дегендер дагы, ошолор дагы ушул картаң киши сыяктуу ар бир күнүнө питир садакасынын өлчөмүнчө садака берип турушат бир жетим жесирге. Питир садакасынын өлчөмүнү бардыгыңыздар билесиздер, муфтият белгилеген, ошого жараша бериш керек. Рамазан айынын башында эле берип койсо бир айлыгында жарай берет. Ар бир күнү берип турса да эле жарай берет. Акырында чогултуп туруп берип койсо да эле жарай берет. Кыскасы, ошол ар бир күнү үчүн берип тургандыгы жакшы болот. Урматтуу агайындар, биздин убактыбыз акырына келип жетип жатат. Бизге белгилеген убакыт. Ушул акыры айта кетчү нерсебиз, жараткан Аллах Таала ушул ыйык Рамазан айынын урматына элибизге, жерибизге тынчтык берсин. Азыр болуп жаткан тажы илдети сыяктуу бир кырсык балелерден Аллах Таала өзү сактасын. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө кут, ырыскы, берекесин насип кылган болсун. Кимиңиздерге Аллах Таала кандай максат, ой тилектериңиздер болсо, Аллах Таала максат тилектериңиздерге жеткирсин. Кыямат күнүнө чейин келген биздин урпактарыбызга Аллах Таала имандуу жашоо берсин. Ва саллаллаху ала набил карим ва ала алихи ва сахбихи ажмаин ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatика ya arhamar rahimin.